ઇન્ડિયા કોમનવેલ્થ ટ્રેડ કાઉન્સિલ દ્વારા વડોદરામાં ઇન્ડિયા કોમનવેલ્થ ટ્રેડ મીટિંગ 2025નું સફળ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઇન્ડિયા કોમનવેલ્થ ટ્રેડ કાઉન્સિલ દ્વારા ગુરુવાર એટલે કે 25 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ હયાત પેલેસ વડોદરામાં ઇન્ડિયા કોમનવેલ્થ ટ્રેડ મીટિંગ 2025નું સફળ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ બેઠક કોમનવેલ્થ દેશો વચ્ચે વેપાર, રોકાણ અને સંસ્થાગત સહકારને મજબૂત બનાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થયું. આ બેઠકનું મુખ્ય આકર્ષણ ઇન્ડિયા કોમનવેલ્થ ટ્રેડ કાઉન્સિલ ગુજરાત ચેપ્ટરનું ઔપચારિક ઉદ્ઘાટન હતું. આ મહત્વપૂર્ણ પહેલનો ઉદ્દેશ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર સંવાદમાં પ્રદેશ સ્તરીય ભાગીદારી વધારવો અને કોમનવેલ્થ દેશો સાથે મજબૂત આર્થિક સંબંધો વિકસાવવાનો છે. કાર્યક્રમની શરૂઆત આઈસીટીસી ગુજરાતના માનદ અધ્યક્ષ વિરલ ચૌધરીના સ્વાગત ભાષણથી થઈ. તેમણે કાઉન્સિલના દૃષ્ટિકોણ અંગે વિગતવાર માહિતી આપતા જણાવ્યું કે કાઉન્સિલ દ્વિપક્ષીય તથા બહુપક્ષીય વેપારને પ્રોત્સાહન આપવા, સીમા પારના વ્યવસાયિક સહયોગને સક્રિય કરવા તથા કોમનવેલ્થ બજારોમાં એમએસએમઈ ક્ષેત્રના વિકાસને સમર્થન આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. આ બેઠકમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે મોરિશિયસના ભારત માટેના પૂર્વ હાઈ કમિશનર મહામહિમ મુખેશ્વર ચોની ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમણે પોતાના મુખ્ય ભાષણમાં ભારત અને મોરિશિયસ વચ્ચેના ઐતિહાસિક, કૂટનીતિક અને આર્થિક સંબંધોની વિશેષ ચર્ચા કરી. ભારત મોરિશિયસ વચ્ચે એમએસએમઈ સહકાર પર યોજાયેલા વિશેષ સત્રમાં મોરિશિયસ બિઝનેસ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ એસોસિએશનના સચિવ સંજીવ મુલ્લોએ સંબોધન કર્યું. તેમણે ઉદ્યોગ સાહસિકતા આધારિત વિકાસ, ક્ષેત્રવાર સહયોગ તથા બંને દેશોના ઉદ્યોગો વચ્ચે ટકાઉ વ્યાવસાયિક ભાગીદારીની શક્યતાઓ અંગે પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા. ઇન્ડિયા કોમનવેલ્થ ટ્રેડ મીટિંગ 2025માં ગુજરાતભરના વ્યવસાયિક સમુદાયના સભ્યો ઉપરાંત ભારત, મોરિશિયસ અને અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસાયિક સમુદાયોના પ્રતિનિધિઓએ સક્રિય ભાગ લીધો હતો. Thank you very much for having me, and I'm so proud of you, especially when you have selected Mr. Viral for the work to proceed from here. Commonwealth Games is a very, very important game. The whole world will focus on India in Baroda, in Ahmedabad, right? And you will have a very important role to play. We as Mauritians, being part of the Commonwealth, will give you all the support, but we want something else to happen. More of trade, more of business, more of trade between all the Commonwealth countries. As at now, they have been operating separately. But at least through the games, through getting all of us together, we can improve on our trade, business, and other issues. We have people to build people contact. We have to consolidate further that people to people contact, get closer, get more trust, more confidence, and do the work together. Right, thank you so much. Today we are here in Vadodara, the beautiful city, and we are happy that the India Commonwealth Trade Council has made its mark here to open up their offices with, congratulating Mr. Viral Chaudhary, who will be the chairman for the India Commonwealth Trade Council heading from here. It's a great moment for this particular city because Gujarat is going to be hosting the Commonwealth Games, and we will want to bring together the trade and economy part of the Commonwealth countries, and then have Vadodara to become a hub for discussions and engagements of the Commonwealth activity. And we hope that all the 56 countries will come to this city, and we will engage, and we will start working, doing businesses and engage deeply with these nations, with the state of Gujarat. And I'm happy today, thanks to Ambassador High Commissioner Mr. Chuniji to be here, and his rich experience being the High Commissioner of Mauritius to India, and being the Minister and working very closely with the ecosystem of Mauritius. He's with us today to give us his support and his inputs and all his tips and valuable advice. And they would be supporting the Commonwealth Trade Council with their valuable inputs. And we are going to have a delegation in March, is what we have planned. And we invite all the people of this beautiful city to join us under the leadership of Mr. Viral Chaudhary. And once again, thank you so much for welcoming us in Vadodara. Thank you. જો આજે 56 કન્ટ્રીઝ છે એની અંદર કોમન એ છે કે આપણે બધા જે તે સમયે આની અંદર બ્રિટિશ કંપનીનો રૂલ રહ્યો હતો, એટલે આ ફક્ત મેં તમને કીધું એમ આ સ્પોર્ટિંગ ઇવેન્ટ નથી રહેવાની, આ એક ટ્રેડ બિઝનેસ ઇવેન્ટ પણ રહેવાની છે, સાથે કલ્ચરનું આદાન પ્રદાન પણ થવાનું છે. અને આને આગળ લઈ જતાં આપણે આપણું જે ભારતીય જ્ઞાન પરંપરા જે છે એને પણ આપણા બધા જે દેશો છે એની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે પ્રસ્થાપિત કરીશું.
સૌથી વધારે ફાયદો ગુજરાતને જ થવાનો છે, કેમ કે આ જે કોમનવેલ્થની જે ઇવેન્ટ છે અમદાવાદમાં થવા જઈ રહી છે. એટલે આવનારા 5 વર્ષની અંદર ગુજરાતની અંદર આ બધા જ કન્ટ્રીમાંથી એમનું ડેલિગેશન્સ બધા આવશે, બધા જ કન્ટ્રીના મિનિસ્ટર્સ આવશે, બધા જ કન્ટ્રીનો ટ્રેડ ના લોકો આવશે. સાથે સાથે આને લઈને જે ગુજરાતનું જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એ ખૂબ જ્યારે આવી મોટી ગેમ થતી હોય તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અંદર ખૂબ મોટો બદલાવ આવશે. એટલે લોકલ જે બિઝનેસ જે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે બધાની અંદર ખૂબ મોટો ફાયદો ગુજરાતને થવાનો છે, એમાં કોઈ શંકા નથી.